नमस्कार शौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। एंड नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो इसीलिए। और তো আমরা আজকে এখানে চলে এসেছি আর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। তিনটে বিষয়, নেট সেট গেট। সো প্লিজ ডু নট স্কিপ দিস ভিডিও অ্যান্ড লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। বেল আইকনকে প্রেস বা ক্লিক বা হিট করে রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা মিস বা বিচ্যুত না হয়। আর অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত করতে হবে। এবং আমাদের অনলাইন পেইড ক্লাসের চলছে, আমি নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিই, যেটা আমি মানে লিখে নিয়ে আসিনি, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি 6295286207 ইজ আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার। এই নাম্বারের সাথে যোগাযোগ করে অনলাइन पेड क्लास নিতে পারবেন বা নিতে পারবে पेपर 1 पेपर 2 कम्बाइंड एंड सेपरेटली। এবং शुरू करছি আমরা। तो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और ये कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप ऑनलाइन पेड क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इससे संबंधित जुड़ी सभी बातें आप लोग हमसे डिस्कस करके क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हिंदी में बोल लेते हैं, फिर बंगाली में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस को हम शॉर्ट में HSS डिपार्टमेंट कहते हैं और इसके कोड हम गेट एग्जाम के लिए HXH कैपिटल X कैपिटल H और इंग्लिश सब्जेक्ट के कोड है XHC2 एंड XHC1 C2 C3 C4 C5 एंड C6। इनके सारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के डिपार्टमेंट के एग्जाम है 7 फरवरी 7 फरवरी। तो आपको 7 फरवरी को एग्ज़ाम देने हैं और एग्ज़ाम के सेशन है 2:30 बजे से 5:30 बजे, 2:30 PM to 5:30 PM एंड कंडक्टेड बाय IIT गुवाहाटी। दिस टाइम 2026 गेट। ओके, एडमिट कार्ड 13 जनवरी को आ चुके हैं। आप लोग जिनको पता चल चुके हैं वो तो अभी उनके पास तो है। आप लोग पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, फिर वो प्रिंट आउट निकाल के खुद के पास रख दीजिए। और आंसर की कब आएंगे एक्सपेक्टेड है लेट फरवरी से अर्ली मार्च तक आ जाए और रिजल्ट कंफर्म्ड डेट डिक्लेयर्ड है 19 मार्च को आपको ये गेट 2026 के एग्जाम के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इस नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्यों? ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हिंदी, बंगाली, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में है, सेपरेटली भी, कंबाइंड भी। और आपको जो चाहिए पेपर 1 पेपर 2 सारे सब कुछ मिलते हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। WB सेट एग्जाम के अभी तक कोई आंसर की नहीं आए हैं और कोई रिजल्ट। तो मैं एक बोल रही हूँ, ये सही भी हो सकता है, गलत भी। फिर कहूँगी सही हुए तो मुझे भगवान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत हुए तो मेरे ऊपर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के दिल के क्वेश्चन को, दिल को हल्का करने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, दैट्स इट। तो मुझे लग रही है कि फरवरी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आंसर की के, और मैक्सिमम अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के बीच, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए WB सेट एग्जाम के। और इससे पहले भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोग मान के चलिए जनवरी तो चले गए, फरवरी तक आंसर की, मार्च को छोड़ के अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर कहूंगी सही हुए तो मुझे भगवान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत हुए तो मेरे ऊपर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान है, आप लोगों को सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। तो UGC नेट के बारी अब, तो UGC नेट के तो हमने आंसर की देख चुके हैं। तो क्या हो सकते हैं रिजल्ट? पहले मैंने जो कही थी उससे मैं, टुडे इज 21 जनवरी, तो मैं 31 जनवरी तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम मिनिमम एटलीस्ट इन 9-10 दिन के अंदर किसी भी वक्त रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि आंसर की के बाद एक हफ्ते में ज़्यादातर रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन सेकंड ऑप्शन मैं रखना चाहूँगी। किसी लोगों को लगेंगे ये तो कोई भी गेस कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट ऑप्शन पे ही टिकी रहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर सेकंड कुछ ऑप्शन आपको चाहिए तो 1 वीक ऑफ फरवरी, विद इन 1 फरवरी टू 7 फरवरी के बीच मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ वजह होंगे, अदरवाइज नॉट, नेचुरली यही होना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो के थंबनेल आपको मिलेंगे UGC नेट रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट एंड सेट के भी एंड गेट के भी हम दे देंगे। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन। आई होप इन तीनों एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम जिसके बारे में लास्ट 2 सालों से एसबी लिटरेचर आपको प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चंस, पढ़ाई से रिलेटेड बातें। तो कल से हम पेपर 1 को चालू करेंगे, गेट पेपर 1 एंड नेट तो ऑलवेज है रहेंगे। जून 2026 इज आवर टारगेट, नेट एंड जेआरएफ एंड अदर्स। यस्टरडे एक इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी, उसको आपने नहीं देखा है अभी तक तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि हो सकता है कि उसके थ्रू किसी का इस साल में कुछ नसीब खुल जाए, मीन्स कि कुछ ऐसा हो जाए कि उनको जो पता भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाए। तो किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस लिटरेचर। टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস আপডেটস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। अभी हम बेंगली में कहते हैं। তো আমাদের মনে এই মুহূর্তে প্রশ্ন, আমরা 2 বছর থেকে ইউজিসি নেট সেট গেট এক্সাম নিয়ে আলোচনা করি। আজকে আমি 3টে বিষয় নিয়ে চলে এসেছি যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সকে আমরা গেট এক্সামের এইচএসএস ডিপার্টমেন্ট বলে থাকি সংক্ষেপে। কোড হলো XH, এটা হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ক্যাপিটাল X ক্যাপিটাল H হলো কোড, আর ইংলিশ সাবজেক্টের কোড হলো ক্যাপিটাল C2। আর XH C1 থেকে C6 6টা সাবজেক্টের পরীক্ষা হচ্ছে 7ই ফেব্রুয়ারি 2026। সময় হচ্ছে বিকেল 2:30 থেকে 5:30। আর এইবার IIT গুয়াহাটি 2026-এর গেট এক্সাম নিতে যাচ্ছে। অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু অলরেডি দিয়ে দিয়েছে 13ই জানুয়ারি 2026-এ। আমরা একটু দেরিতে জানাতে পারলাম, তার জন্য আমি দুঃখিত। মানে 13, আজকে 21 তারিখ, তো আমরা মোটামুটি একটু 13 তারিখের পর আজকে 21 তারিখ, তো আমরা 7-8 দিন পর বলছি, দুঃখিত তার জন্য। কিন্তু আমরা তারপরেও বলবো যে সময় এখনও আছে, পরীক্ষা কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে 7, 8, 14, 15 ফেব্রুয়ারি। আনসার কি লেট ফেব্রুয়ারি বা আর্লি মার্চ, ফেব্রুয়ারি শেষে বা মার্চের শুরুতে আশা করতে পারছি আমরা। আর রেজাল্ট কিন্তু কনফার্মড 19শে মার্চ আসছে, এটা কিন্তু ডেট দিয়ে দেওয়া আছে। নেক্সট হলো WB সেট এক্সামিনেশন। তো এই নাম্বারটা দেওয়া হয়েছে যদি কেউ অনলাইন ক্লাস পেপার 1 পেপার 2 একসাথে আলাদাভাবে বাংলা হিন্দি ইংরেজি যেটা চাও সেরকমভাবে আছে। এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো 6295286207। টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে আমাদের SB লিটারেচার UGC নেট। তারপর হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এটা থ্রুতে আমাদের সাথে যোগাযোগ, কল মেসেজ অবশ্যই করতে পারো বা পারেন। আর তার সাথে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং ইউটিউব চ্যানেল SB লিটারেচার এবং ফেসবুক পেজ সীমা বর্মন, ইনস্টাগ্রাম আছে, সেটা যদিও পড়াশোনা সংক্রান্ত এখন কম, একটু মানে জাস্ট এটা একটু এন্টারটেইন বেসড আছে। যাই হোক, তো আমরা ভবিষ্যতে আরও কিছু নিয়ে আসলে অবশ্যই জানাবো, কিছু প্ল্যান চলছে। তো WB সেট এক্সামের এখনও আনসার কি আসেনি। আমার ব্যক্তিগত এটা মনে হলো, আমি যদি ঠিক হই আমাকে ভগবান ভাবার বা ঐশ্বরিক কিছু ভাবার দরকার নেই, আর আমি যদি ভুল হই আমার উপর রেগে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই। কারণ আমি শুধুমাত্র তোমাদের বা আপনাদের মনের একটা শান্তির জন্য এক্সপেক্টেড ডেট বলছি, যেটা ঠিক হতেও পারে নাও হতে পারে, আনুমানিক। আর এটাতে কোনো পাপ নেই, এটাতে কোনো ক্ষতি নেই। আমরা এখানে কিছু কাউকে মিসগাইড করছি না বা কাউকে এটার উপর বেস করে কোনো কিছু ভুল কিছু তো বলছি না, শুধু এক্সপেক্ট করা একটা দিয়ে মনের শান্তির জন্য যে আনসার কি আমরা আশা রাখছি 2026-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সেটের আনসার কি এসে যাবে। আর খুব জোর ফেব্রুয়ারির 1 থেকে 15 মানে 15 দিনের মধ্যে, এপ্রিলের ম্যাক্সিমাম এপ্রিল মাসের 1 থেকে 15 এপ্রিলের মধ্যে রেজাল্ট চলে আসা উচিত। এপ্রিল মাসে আমরা টোটালি পুরো মাসটাই এক্সপেক্ট করতে পারি রেজাল্ট, যদি আগেও দিতে পারে, কিন্তু আগে আমরা আনসার কি দেখছি, জানুয়ারি তো চলেই গেল প্রায়, তো ফেব্রুয়ারিতে আনসার কি আর মার্চ বাদে এপ্রিলে ফাইনাল রেজাল্ট আমরা এক্সপেক্ট করছি। প্রিভিয়াস বিষয়গুলো দেখে, আগের বিষয়ের উপর অভিজ্ঞতা রেখে বা ভিত্তি করে আমরা বলছি। ঠিক হতে পারে, ভুল হতে পারে, এতে কাউকে দোষারোপ করার বা দুঃখিত হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। এটা আনসার কি রেজাল্ট, তো এটা পুরো জীবন নয়। কিন্তু হ্যাঁ, এক্সাম যখন দিয়েছি এগুলো নিয়ে আমাদের আপডেটেড থাকতেই হবে, এগুলোর সাথে আমাদের জীবন জড়িয়ে আছে। এটা পুরো জীবন না হলেও জীবনের সাথে জড়িত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা আমাদের ক্যারিয়ার, আমাদের পরবর্তী ভবিষ্যৎকে পদক্ষেপকে ইন্ডিকেট করছে, তাই তো। তারপর UGC নেট ডিসেম্বর 2025, সবার মনে প্রশ্ন, আনসার কিন্তু চলে এসেছে, সবাই মোটামুটি বুঝে গেছে বা বুঝে গেছো। আর দেরি না করে যারা মনে হচ্ছে যে এইবার পরীক্ষা ক্র্যাক নাও হতে পারে, তারা অবশ্যই তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দাও নেক্সট অ্যাটেম্পটের জন্য। এবং যাদের ইচ্ছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হবই, আজ না হোক কাল হতেই হবে, তারা অবশ্যই সিরিয়াসলি পড়াশোনা শুরু করে দাও। নেট সেট গেট 2026 সালে অনেক কিছু আমরা শেয়ার করছি, আগামীতেও করবো। আগামীকাল থেকে আমরা গেটের পেপার 1 নিয়ে আলোচনা করবো, তার সাথে নেট তো সবসময়ই থাকবে। গতকাল একটা ভিডিও পোস্ট করেছি, যদি তোমরা ওটা দেখে না থাকো তাহলে অনেক কিছু মিস করবে। কেউ জানে না কার কপালে কি আছে, কিন্তু আমরা যে বিষয়গুলো এখন ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি 2026 সালের জন্য, খুব চোখ কান খোলা রাখতে হবে। কার কপালে কি আছে বলা মুশকিল, কিন্তু কে কীভাবে কি পেয়ে যাবে কি না পেয়ে যাবে সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার জন্য সবসময় আপডেটেড থাকতেই হবে, অ্যালার্ট থাকতেই হবে। তো আমি তো ম্যাক্সিমাম বলবো না, মিনিমাম অ্যাটলিস্ট জানুয়ারির এই যে 21শে জানুয়ারি থেকে 31, 9-10 দিনের মধ্যে রেজাল্ট যে কোনো মুহূর্তে আসা উচিত। কারণ আমরা জানি আনসার কি 7 দিনের মাথায় চলে আসে, তো যে কোনো মুহূর্তে রেজাল্ট চলে আসতে পারে জানুয়ারির শেষে। আমি তো এক্সপেক্ট করছি এই 10 দিনের মধ্যে। আর সেকেন্ড, যদি এটা একটা হাতের পাঁচ দিচ্ছি, ঠিক হতে পারে নাও হতে পারে, তো ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহটা 1 থেকে 7। কিন্তু তারপরেও যদি এর থেকেও বেশি ডিলে হয়ে যায় রেজাল্টে, তার মানে বুঝতে হবে হয়তো বিশেষ কোনো কারণ ছিল বা আছে, তার জন্য এরকমটা হয়েছে। আদারওয়াইজ কিন্তু হওয়ার কথা নয়। কারণ আমরা জানি আনসার কি দিয়ে দিলে মোটামুটি 1 সপ্তাহ 15 দিনের মধ্যে রেজাল্ট পেয়ে যায়। তারপরে যদি সেটা 1 মাস ডিলে করে, তার মানে ভেতরে কিছু বিষয় আছে বা হয়তো
কিছু কার্যকলাপ আছে যার জন্য ওনাদের সময় লাগতে পারে, কারণ সব কিছুই অনিশ্চয়তায় ভর্তি আমাদের জীবন। তো কখন কি হবে বলা মুশকিল, কিন্তু ইন জেনারেল যা হয় সেটা আমি বললাম। হয়ে গেলে আমরা সবাই দেখতে পারবো, সেটা নিয়ে আলোচনা হবে, না হলেও সেটা আমরা সবাই দেখতে পারবো। বিশেষ কোনো কারণে যদি একটু ডিলে হতেই পারে, সেটা কারণ কোনো কিছু আমাদের হাতে নেই। সবটা আমরা ভেবে রাখলেও অনেক সময় অনেক কিছু দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়ে থাকি, তো ওটা সবসময় অনিশ্চয়তার মধ্যেই পড়ছে। লাইফ ইজ টোটালি আনপ্রেডিক্টেবল, আনসার্টেনটিতে ভর্তি, কিন্তু আমরা তারপরেও আশা নিয়ে বাঁচবো, কাজ তো করতেই হবে। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই থাকছে। নেট সেট গেট আমরা লাস্ট 2 বছর থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়ে সব কিছুই দিয়ে থাকছি। আর আগামী দিনে আমি গেটের পেপার 1 কথা অনুযায়ী নিয়ে আসছি। এক্সামের আগে অবশ্যই 7 তারিখ প্রথম দিনই শুরু হচ্ছে আমাদের হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট নিয়ে। তো আমাকে আরও একটু দ্রুততার সাথে সঠিকভাবে তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে হবে, বা আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে হবে পেপার 1কে, এবং পেপার 2 গাইডলাইনও আমি দেবো নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার, সি ইউ সুন, অ্যান্ড প্লিজ like, comment, share and subscribe to SB Literature. Stay connected with SB Literature. Hit or click or press the bell icon so that you never miss an updates. And thank you very much.